ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ এই ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ନେବା। ବୋପଦେବଃ ନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ଶିଶୁଃ ପଠନାୟ ପିତ୍ରା ଗୁରୁ ଗୃହଂ ପ୍ରେଷିତଃ ସ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାକରଣ ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ୍। ବୋପଦେବଃ ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧିଃ ତଥା ପରିଶ୍ରମ କାତରଶ୍ଚ ପାଠେ ତସ୍ୟ ଅମনোଯୋଗम् ଅବଲୋକ୍ୟ ସହପାଠିନଃ ତମ୍ ଉପହସन्ति ସ୍ମ। ସହପାଠିନାମ୍ ଉପହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗଂ ସ ଗୁରବେ न्यवेदयत्। गुरुस्त्वम् उक्तवान् वत्स तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। एतत् श्रुत्वा बोपदेवेन चिन्तितम् अन्यत्र गमनेन कः लाभः। मूर्खे मयि पिता माता वा न स्नेहं करिष्यति। मम जीवनं धिक् खिन्नमानसः स सरोवरं निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुम् आगताः। ते जलपूर्णघटान् पावच्छ गतेषु अस्थापयन्। अथ बोपदेवः एकं स्त्रीजनम् अपृच्छत् मातः घटस्थापनार्थम् एतानि गर्तानि निर्मितानि किम्? नहि वश्च घटभारात् एव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतत् श्रुत्वा बोपदेवः विस्मितः अचिन्तयत् सुकठिनः पाषाणः यदि मूर्तिकापात्रेण क्षुर्णः तर्हि स्थूलबुद्धि अहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीणपण्डितरूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत। साधुक्तम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथे। तो पिलाମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ପଢିଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ। ତ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଲେଖିବ କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ନ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିବ ସିଦ୍ଧନ୍ତି ଲେଖିବ। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର अर्थ बुझे तापरे प्रश्न उत्तर करिया। बोपदेवः नाम कश्चित् शिशु अर्थात बोपदेव नाम रे जणे शिशु को तार बापा कौन कले ना तार पिता पाठ पढ़िबा को गुरु को गृह को पठाइले। स प्रथमतः से प्रथमे व्याकरण पढ़ा आरंभ कला। बोपदेवः स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरस। बोपदेव मोटा बुद्धि एवं परिश्रम कातर अर्थात अलसुआ प्रकृतिर थिला। पाठे तस्सु पाठरे तार अमनोयोग देखि सहपाठिनः अर्थात तार सांगसाथी में ताकु उपहास करुथिले। सहपाठिनाम उपहास प्रसंग सहपाठी माने थट्टा करुछन्ति बा उपहास करुछन्ति बोली से गुरु को जणाइला। तो गुरु स्तम उक्तवान गुरु तम उक्तवान संधि विच्छेद करदेले गुरु युक्त तम। गुरु तांको कहिले पुओ तुम पाई मोर सकल अर्थात सब प्रकार प्रचेष्टा विफल जात अर्थात वृथा हला। जदि इच्छा होची बा चाहुच तेबे अन्य विद्यालय को निज घर को चली जाओ। एतत् श्रुत्वा एहा सुनी बोपदेव भाबिले चिंता कले अन्यत्र गमनेन कह लाभ। अन्य स्थान को जाइके लाभ कौन? मूर्खे मयि पितामाता बा स्नेह करिष्यति। मूर्ख बोली कि मूर्खे मयि पिता माता बा न स्नेह करिष्यति। मूर्ख बोली मु मूर्ख होइतिबार जे बोपदेव मन मन चिंता कला मु मूर्ख होइतिबार मते बापा मां केई भलो पाइले नाही। मो जीवन धिक से निज जीवन को कहला जे मो जीवन को धिक मो जीवन धिक अटे। एमिति खिन्न मानस एठी खिन्न मानस माने दुख भरा हृदय से पोखरी कूल जाई पाहाच ऊपर पावच्छे अर्थात पाहाचरे चिंताग्रस्त होई बसिला। तदा अर्थात सेते बेले केचन अर्थात केतेक स्त्री लोक पानी नेबा को आसिले। से माने जलपूर्ण अर्थात पानी लेकी घट गुड़िक पाहाच ऊपर थिबा गातरे रखिले। तो पाहाच ऊपर सब छोट छोट गात होइतला सेई गात ऊपर पानी माठिया सब
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଥ ଗୋପଦେବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅପୃଚ୍ଛ। ତାପରେ ଏହାପରେ ଗୋପଦେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା, ମାତଃ ମା, ମାଠିଆ ରଖିବାକୁ କଣ ଏଇ ଗାତ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଅଥ ତାପରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବଶ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପଦେବୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମା କଣ ମାଠିଆ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖାଲ ସବୁ ବା ଗାତ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ନା ନା ପୁଅ, ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ମାଠିଆର ଓଜନରେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା। ତାପରେ ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଶୁଣି ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକିନି ଚିନ୍ତା କଲା। ସୁକଠିନ ପାଷାଣ, ତ ପାଷାଣ ପଥର ତ କଠିନ ଅଟେ, ତ ଯଦି ସୁକଠିନ ପଥର ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁଛି, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବ୍ୟାକରଣ ଆୟତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ ବା ନ କରି ପାରିବି ବୋଲି ଏ କଥା ଗୋପଦେବ ନିଜେ ମନକୁ ମନ ଚିନ୍ତା କଲା। ତଦାରଭ୍ୟ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାକରଣ ପଠିତ୍ୱା ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲା। ସାଧୁତ୍ୱମ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥୈଃ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରାଯାଏ, କେବଳ ମନରେ ବା ଭାବନାରେ ନୁହେଁ। ମନୋକାମନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି, କହିବ ଯଦି ମନେ ମନେ ଭାବିଦେବ ମୁଁ 90% ମାର୍କ ରଖିଦେବି, ତ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ, ବର୍ଷ ସାରା ଉଦ୍ୟମ, ଚେଷ୍ଟା, ପରିଶ୍ରମ, ଝାଳନାଳ ବହି ପାଠ ପଢିବାକୁ ହବ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକିନି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବା ଭାବନାଟା ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥୈଃ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ ବା କାମନା ବଳରେ ନୁହେଁ, ବା ମନ କାମନା ବଳରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ମନରେ ଭାବିଦେଲେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲିଖତ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେମାନେ 1 ମାର୍କରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୁଁ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। 1 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲିଖତ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। କ ଗୁରୁ ଗୋପଦେବ କିମ୍ ଉକ୍ତବାନ। ଗୁରୁ ଗୋପଦେବ କିମ୍ ଉକ୍ତବାନ, ଗୁରୁ ଗୋପଦେବଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ଟିପି ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବନି, ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ପରିଶ୍ରମ କାତର ଗୋପଦେବକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ରେ ବଶ୍ୟ ବା ରେ ପୁତ୍ର ଲେଖିପାରିବ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଯତ୍ନ ବିଫଳ ହେଲା, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗୃହକୁ ଯାଅ। ଖରେ ସହପାଠୀ ମାନେ ଗୋପଦେବ କଥମ ଉପହସିତବନ୍ତଃ। ସହପାଠୀ ମାନେ ଗୋପଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗୋପଦେବ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କାତର ଥିଲା, ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଦେଖି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ। ଗରେ ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ କି ଚିନ୍ତିତବାନ। ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା? ଉତ୍ତର, ଗୋପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ସୁକଠିନ ପଥର ଯଦି ମାଟି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୋ ଭଳି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କ୍ରମଶଃ ବା ମୋ ଭଳି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନ ପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଗୋପଦେବ କିମ୍ ଅବଦତ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋପଦେବଙ୍କୁ କଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ଗୋପଦେବ ପ୍ରସ୍ତର ପାହାଚ ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାତ ତିଆରି କରିଛ କି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ ପୁଅ, ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲିଖତ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। କହ ଗୋପଦେବ। ତ କରେ ଗୋପଦେବ କୁତ୍ର ପ୍ରେଷିତ। ଗୋପଦେବ କୁତ୍ର ପ୍ରେଷିତ ନା ଗୋପଦେବକୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗୋପଦେବକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖରେ ଗୋପଦେବ କି ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ। ଗୋପଦେବ କଣ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଉତ୍ତର,
ଗୋପଦେବ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗର ପାଷାଣେ କଥଂ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି, ପଥରରେ କିପରି ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ବାରମ୍ବାର ମାଠିଆ ପଥର ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ପଥରରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଗୋପଦେବ କି ସମ୍ବୋଧିତବାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନଟିକୁ ଗୋପଦେବ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ? ଉତ୍ତର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଗୋପଦେବ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଗୋପଦେବ କେନ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୂଲଗତ, ଗୋପଦେବ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲେ? ଉତ୍ତର, ଗୋପଦେବ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି 10ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।